Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palimani Rugangavar from Pedapanjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanasekaran. Director Drive Sri Lata. Hi, hello, welcome to Ropes Organization. This is Durga Prasad Reddy teaching biology. And now in this topic we have discussed about the 9th class topic tissue. So part 4. Here we have discussed about the previous class we have discussed about the different types of tissues. So like meristematic tissues and permanent tissue. So we know about the types of tissues also. In this video we are discussing about types of simple tissue. So generally ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో టిష్యూస్ టైప్స్ ఏంటి, తర్వాత మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే ఏంటి, మెరిస్టమాటిక్ కణజాలం అంటే ఏంటి, తర్వాత పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ సింపుల్ టిష్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అంటే సింపుల్ టిష్యూలో ఇంకేమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయా, సో వాట్ ఆర్ ద వెరైటీస్, సో ఆ టాపిక్ మీద మనము డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో టైప్స్ ఆఫ్ సింపుల్ టిష్యూ. సో హియర్ గివెన్ ద బిలో డయాగ్రామ్ there are given some different types of various types of simple tissue. So first of all there are given A. So what is that means? Parenchyma. So this is parenchyma tissue. So the simple type of tissues there are, first one is simple tissue, first one is parenchyma tissue. So these type of tissues are called parenchyma tissue. What is the meaning of parenchyma tissue means? So it is outermost layer. So previous diagram we are also will see the diagram, section cutting of the stem. So which is the outermost layer is called epidermis and which is downside. So parenchyma and that one is parenchyma. So these parenchyma tissues are large size of tissues, are large size of cells. In this parenchyma tissue, the cells are very large. So can you see here? These cells are very large size, but the each one and cell one they are given between internal space. So ఒక్కొక్క కణానికి మధ్య గ్యాప్స్ లేకపోతే ఒక్కొక్క కణానికి మధ్య ఖాళీ స్థలం ఉంది. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేస్. కణానికి మధ్య సో గ్యాప్ అనేది ఉంది, ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది. దాన్ని ఇంటర్ సెల్యులార్ స్పేసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ సెల్యులార్ ప్లేసెస్. So which is the presence of intercellular places or spaces, intercellular spaces. So these intercellular spaces will be present on the tissue. That type of tissues is called parenchyma tissue. So which is the presence of intercellular spaces. So ఏవైతే intercellular spaces ని కలిగి ఉంటాయో ఆ కణజాలాన్ని మనం parenchyma tissue అంటాం. That is called parenchyma tissue. Another one is B. So what is that B means? That is called collenchyma. So collenchyma tissue. Collenchyma tissue means which is like this. So ఈ డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే collenchyma. So what is meant by collenchyma? So collenchyma tissues look like the cells are present like this. So there are some parts are there. So what are the parts are there means? Can you see here? So the walls are thickness. So walls అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే చాలా థిక్ ఉంటాయి. At the same time it will be presence of a nucleus. So ఒక్కొక్క కణంలో ఒక్కొక్క కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. Can you see here? The blue color structure is called nucleus. So in a single cell they have consist of one nucleus. అంటే ఒక్కొక్క కణంలో ఒక్కొక్క కేంద్రకం ఉంటుంది. కణాన్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి త్వచం ఎలా ఉంటుందంటే చాలా మందంగా ఉంటుంది. That is called wall thickness. So that is called wall thickness. Next, the presence of vacuoles. So vacuoles also there. Can you see here? The cell, the empty space of middle. So middle space లో ఉన్నటువంటి ఈ ఖాళీ వైట్ స్పేస్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే vacuoles అంటారు. ఏమంటారండి? vacuoles. సో ఫస్ట్ సెల్ ఉంటుంది, సెల్ చుట్టూ థిక్ వాల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్ థిక్నెస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ దే హావ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ న్యూక్లియస్. ప్రతి కణంలో ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది. సో ప్రతి కణంలోనూ ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది. ఎన్ని కణాలు ఉంటే అన్ని కణంలోనూ కేంద్రకాలు ఉంటాయి. So this type of cell is called collenchyma. So next, in the presence of cell, the middle space is called vacuoles. So ప్రతి కణంలోనూ కూడా empty space like this. So ఖాళీ స్థలం లాంటిది కనిపిస్తుంది కదా. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే vacuole అంటారు. At the same time, each and every cell they have to protect a layer. So ప్రతి సెల్ చుట్టూ మనకి ఒక ప్రొటెక్షన్ లేయర్ ఉంది. లైక్ దిస్ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే సెల్ వాల్.
that is called cell wall. What is the function of cell wall? Which is the protect of cell, that is called cell wall. So ఏదైతే కణాన్ని ఆవరించి కణాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటుందో దాన్ని కణ కవచం అంటారు. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే పారెన్కైమా అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పారెన్కైమా. అనదర్ వన్ ఈస్ collenchyma. So parenchyma, collenchyma. Parenchyma means which the cells between the space of intercellular space. కణానికి కణానికి మధ్య ఖాళీ స్థలం ఉంటే దాన్ని ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేస్ అంటాం. ఇలాంటివి ఉంటే ఆ కణాన్ని ఏమని పిలుస్తాం, ఆ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఏమని పిలుస్తామంటే parenchyma tissues అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ collenchyma. So which is mean by collenchyma? What is mean by the collenchyma means the different parts and the proper structure of tissues. So which is the presence of nucleus and vacuole, cell wall and wall thickness. So the type of tissues are called collenchyma. Another one is skeletal chyma. So skeletal chyma means which is thick lignified walls, which is the presence of thick lignified. So walls present the type of tissues are called sclerenchyma. So can you see here the C is divided by sclerenchyma. So sclerenchyma means the cells protected or cells surrounded by thick lignified means these walls made by lignin. Lignin material can prepared by these walls. అంటే ఈ కణ కవచం దేంతో నిర్మితమై ఉంటుందంటే లిగ్నిఫైడ్ మీన్స్ లిగ్నిన్ అనేటటువంటి పదార్థంతో ఈ కణ కవచం తయారై ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఈ వాల్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే చాలా థిక్ గా మందంగా ఉంటాయి. సో అందుకే వీటిని ఏమని పిలుస్తామంటే థిక్ లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్ అంటాము. ఏమని పిలుస్తాం వాటిని? థిక్ లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్. సో ఇలా ఉంటే వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే స్క్లెరెన్కైమా అని పిలుస్తాం. ఏమంటాం దాన్ని? స్క్లెరెన్కైమా. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. ఏమని పిలుస్తాం దాన్ని? ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. అండ్ సో అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ మీన్స్ ఏంటంటే సర్కిల్ షేప్ లో ఉండి హాఫ్ సర్కిల్స్, ఫుల్ సర్కిల్స్ ఒక ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ లేకుండా ఎలా పడితే అలా ఇర్రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటే సో వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అంటారు. దేర్ ఆర్ గివెన్ సెకండ్ వన్ basis of the arrangement of cells. So cells యొక్క arrangement ని బట్టి సో మనకి sclerenchyma లో two types ఉన్నాయి. transverse section ఒకటి and longitudinal section. So longitudinal section means which is present like this. సో ఇలా పొడుగ్గా ఉంటే దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే longitudinal section. సో దే గివెన్ బిట్వీన్ స్పేస్. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తుంది కదా, సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే narrow lumen. సో narrow lumen. narrow means పొడవుగా సన్నగా ఉంటే దాన్ని narrow lumen అంటారు. సో it is also prepared by the cell wall is prepared by lignified thick wall. సో ఇది కూడా దేంతో నిర్మితమై ఉంటుందంటే లిగ్నిన్ తో నిర్మితమై ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఇది కూడా మనకేంటంటే లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్. సో దాన్ని కూడా మనం ఏమని పిలుస్తామంటే లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ అని పిలుస్తాము. సో నెక్స్ట్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్, కెన్ యు సీ హియర్? సో దేర్ ఇస్ గివెన్ వన్ యాక్టివిటీ. Yes, another type of permanent tissue is the sclerenchyma. It is the tissue which is makes the plant hard and stiff. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఈ sclerenchyma లేదా దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే పర్మనెంట్ టిష్యూ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దాంట్లో టైప్స్ లోనే మనం తాళం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం? sclerenchyma. సో ఈ sclerenchyma యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద టిష్యూ విచ్ ఈస్ మేక్స్ ద ప్లాంట్ హార్డ్. అంటే మొక్కని చాలా దృఢంగా తయారు చేస్తుంది. ఏది అంటే sclerenchyma tissues అనేవి నాట్ ఓన్లీ హార్డ్నెస్ అండ్ స్టిఫ్. సో స్టేబుల్ గా స్టిఫ్ గా ఉండడానికి ఈ టిష్యూస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. వి హావ్ సీన్ ద హస్క్ ఆఫ్ ఏ కోకోనట్, ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ sclerenchyma tissue. సో మనం జనరల్ గా కోకోనట్ ప్లాంట్ యొక్క స్టెమ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో కొబ్బరి చెట్టు ఉంటుంది కదా, సో దాని యొక్క బెరడును లేకపోతే ఆ కాండాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా స్టిఫ్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. బికాస్ ఎంత గాలి వాన వచ్చినా ఇలా ఊగినా కూడా స్టేబుల్ గా స్టిఫ్ గా కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ఆర్ మేడ్ బై sclerenchyma. సో sclerenchyma tissues ద్వారా మేడ్ అప్ అవుతుంది. ద సెల్స్ ఆఫ్ దిస్ టిష్యూస్ ఆర్ డెడ్. ఇందులో ఉన్నటువంటి కణాలన్నీ కూడా మృత కణాలే. ఇవి ఏవి కూడా లైవ్ లో ఉండవు. సో స్టార్టింగ్ మనం క్లాస్ లో చెప్పాం కదా, సో ప్లాంట్ టిష్యూస్ కెనాట్ బి మూవ్. ఇవి మూవ్మెంట్ ఉండవు. ఓన్లీ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అనిమల్ టిష్యూస్ ఆర్ హ్యూమన్ టిష్యూస్. సో వాటిలోనే మాత్రమే మనకి మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దీస్ వాల్స్ ఆర్ థిక్, దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్నల్ స్పేస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సెల్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇలాంటి ఇంటర్నల్ స్పేస్ వీటిలో ఉండవు. దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నల్ స్పేస్. కెన్ యు సీ హియర్? If there is any internal space, there is no internal space. So that's why it is called sclerenchyma tissues. So in sclerenchyma tissues, there is no internal space of that.
So these tissues are present in the stem, especially these tissues are present in stem around the vascular bundles, in veins of leaves, and with hard covering with the seed and nut. So ఈ tissues ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, స్కాలెన్కైమా tissues అనేవి సో ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తాయి, ఐ మీన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే ఎస్పెషల్లీ దీస్ tissues that is present in the stem. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెమ్ లో ఉంటాయి అండ్ అరౌండ్ vascular bundles. పైన మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా సెక్షన్ కటింగ్ ఆఫ్ స్టెమ్. సో సెక్షన్ కటింగ్ ఆఫ్ స్టెమ్ లో మనం vascular bundles చూపించాలి. సో ఆ vascular bundles చుట్టూ సరౌండెడ్ బై స్కాలెన్కైమా tissues. నాట్ ఓన్లీ ద vascular bundles అండ్ వీన్స్ ఆఫ్ లీఫ్ లో మనకి వీన్స్ చుట్టూ కూడా ఏముంటాయి, వీన్స్ అంటే ఏంటి, ఈనెలు అంటాం. ఈనెల చుట్టూ కూడా ఈ స్కాలెన్కైమా టిష్యూస్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ ది హార్డ్ కవరింగ్ ఆఫ్ సీడ్. సో సీడ్ కోట్ లో కూడా స్కాలెన్కైమా టిష్యూస్ ఉంటాయి. అంటే విత్తనం చుట్టూ ఉన్నటువంటి విత్తన కవచం చాలా హార్డ్ గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ద బేసిస్ ఆఫ్ స్కాలెన్కైమా టిష్యూస్. సో దీస్ స్కాలెన్కైమా టిష్యూస్ కెన్ మేక్ ద సీడ్ కోట్ విల్ బి హార్డ్. సో సీడ్ కోట్ ని హార్డ్ గా చేస్తుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ద నట్స్, సో నట్స్ లో కూడా సీడ్ కోట్ అనేది హార్డ్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ప్రొవైడ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ పార్ట్స్. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ టు ప్లాంట్స్. సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ప్లాంట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది, ప్లాంట్ చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, స్టిఫ్ గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ స్కాలెన్కైమా టిష్యూస్. సో దిస్ ఈస్ scalerenchyma tissues. In this video we have discussed about the types of tissues. So there are given some types. So parenchyma, collenchyma, scalerenchyma. Scalerenchyma divided by basis of arrangement of tissues, two types. So one is the transverse section and longitudinal section. So and we also discuss about the scalerenchyma tissues benefits. So what is the use of the scalerenchyma tissues? It's made plant hard and stiff. And so these are the benefits of scalerenchyma tissues. So if you have any doubt, please comment on the video, and thanks for watching video. Thank you one and all.